वेलकम टू सक्षम भारतीय वैलफेयर सोसाइटीज़ यूट्यूब चैनल। अज का साडा टॉपिक है मॉडर्न सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड इकनॉमिक कास्टिज़म। इकनॉमिक कास्टिज़म की है, इस बारे जानन लई सानू सब तो पहला पुराना जिहड़ा साडा कास्ट सिस्टम है उहनूं समझना पेगा। पुराने कास्टिज़म दे विच या कास्ट सिस्टम दे विच साडी सोसाइटी नूं चार हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र तबका सब तो ज़्यादा शोषित समाज से अज भी काफ़ी हद तक शोषित ही समाज के विचों लोग आते हैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। पर की तुहानूं पता है कि पुरानी चीज़ां खत्म तो हले हुई नहीं, एक नवा कास्टिज़म भी चल गया, नवी सोसाइटी नूं भी उसी सिस्टम दे विच वंड दिता गया है। उस चीज़ नूं ही असीं इकनॉमिक कास्टिज़म कह रहे हैं। तो नवे समाज दे विच भी चार ही वर्ण ने। उन्हां वर्णां नूं तुसीं सारे जानते हो, पर तुसीं कदे मैनूं नहीं लगता सोचिया होएगा। जे सोचिया भी है तो इनू थोड़ा जिहा होर डीप सोचियो। नवे सिस्टम दे विच भी चार वर्ण ने। चार वर्ण ने BPL, पहला वर्ण सब तो है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। दैन आफ्टर दैट सैकेंड वर्ण इज़ लोअर मिडल क्लास, थर्ड वर्ण इज़ अपर मिडल क्लास एंड फोर्थ वर्ण पहला भी सी अज भी है हाई सोसाइटी, हाई क्लास, रूलिंग एलीट, बिग बिजनेस हाउसिज, जिन्होंने असी अपर हाई क्लास कहा जाता है। जे BPL की गल करिए तो इस तबके की आबादी अज भी पहलों वांगू सब तो वध है, तो सब तो ज़्यादा शोषित समाज भी यह है। इन्हां दी सोसाइटी नूं या BPL परिवारां नूं इकनॉमिक अपग्रेड, आर्थिक तौर पर अपग्रेड करन दी बजाय सरकारां या पूंजीपति पतियां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭੀਖ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੀਆਂ भी तकरीबन उही समस्यावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ BPL परिवारां ਦੀਆਂ ਨੇ। BPL परिवारां चों ही कुछ परिवार उठते हैं, वो लोअर मिडल क्लास आ जाते हैं, उन्हां चों ही कुछ परिवार निकल के BPL परिवारां दे विच चले जाते हैं। तीजा तबका आ जाता है अपर मिडल क्लास का। इस बारे तुसीं सारे सोचो, काफ़ी सारे लोग इस च ने। ये एक वोट बैंक भी है, एक इदां दी गां है जिन्हों ਸਕੰਜੇ 'ਚ बंद करके एलीट क्लास ने रखा होया। इनू फीड भी दी जाती है, रोटी पानी सब कुछ अच्छी तरह दिता जाता है, ताकि यह उन्हां अमीर लोगों वास्ते या अपर हाई क्लास वास्ते दुध देने का काम कर सके। इन्हां दी कंज्यूमर मार्केट या इन्हां दी जिहड़ी कहने रीढ़ की हड्डी उही है, इन्हां दी लाइफ लाइन अपर मिडल क्लास है। इन्हां यही जिन्नियां ऑटोमोबाइल कंपनियां, जिन्नियां फाइनैंस कंपनियां, रियल स्टेट कंपनियां जो ने वो उसी तबके के सिर ते चल रही ने, ਜਿਹੜੇ अपर मिडल क्लास तबका। इन्हां दे बच्चों नूं ही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। जो कोई ब्रिलियंट बच्चा है, लोन लैके बंदा पढ़ाता है, वड्डे वड्डे ट्यूशन सेंटर, वड्डे वड्डे हॉस्पिटल, वड्डे वड्डे मैडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यही लोअर मिडल क्लास ते अपर मिडल क्लास के सिर ते ही चल रहे हैं। ये बेचारे ना मरिया चाहते ना जिंदियां चाहते। इन्हां नूं भी इन्हां कोल जा के रखा जाता है कि ये बेचारे उस तो कोई भी अपर मिडल क्लास वाला बंदा हाई क्लास च मेरे हिसाब नाल जे 1 करोड़ बंदा, 1 करोड़ के विचों कोई एक अद्धा बंदा ही वो लाइन क्रॉस कर पाता, अदरवाइज उत्थे ही सिस्टम चलता रहता है। सब तो इंपॉर्टेंट आती है हाई क्लास। ये दुनिया का 95% पैसा या अर्थचारा कह लो, प्रॉपर्टीज़ कह लो, ये हाई क्लास के कोल ही है। ये समाज का सिर्फ 1 या 2% लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 90-95% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੌਫੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਦੇ ਕੋਲ। बाकी जिहड़े 80 पैसे ने वो जिहड़े पूंजीपति तबका उहदे च घुमदे। मगर लोअर मिडल क्लास नूं भी चूसदे ने, ये BPL नूं भी चूसदे ने, अपर मिडल क्लास नूं भी चूसदे ने। ते इन्हां दी जिहड़ी भुख है ना पहलां भरी सी ना अज भरी है।
ਇਹ ਤਬਕਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਬਕਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਤੇ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਉਹ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਬਕਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ BPL ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ BPL ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ? ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਜੋ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ 'ਚੋਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 90% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? BPL ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਤਾ ਨਿਯੋਜਨਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਓ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ? ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹਦਾ? ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ। ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ 25-30% ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ 90 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25-30% ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹੱਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨੇ, ਆਹ MIG ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ HIG ਨੇ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਇਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਣੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਨ ਸਕੂਲ, ਫਲਾ ਸਕੂਲ, ਟਮਕਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ MIG ਲਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਗੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਮਿਡਲ MIG ਫਲੈਟ, ਹਾਈ ਵਾਲਾ HIG ਵਾਲਾ MIG 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ LIG ਵਾਲਾ MIG 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ 2-3 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ MI ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ BPL ਜਾਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 10% ਲੋਕ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਯੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ 90% ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਮਕ ਸਿੱਟੀਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਮਕ ਸਿੱਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਨਮਸਕਾਰ।